आस आम समस्ते ताली मारी स्वागत जनइबा ठिया हे आ प्रभुंकर वाक्य ध्यान से उत्साहित से आराम रे बसंत प्रभु को महानाम को अनेक अनेक धन्यवाद दिए बालकों ठारू आरंभ करी आपण मानक समस्त को कृतज्ञ श्रद्धा ज्ञापन करे आमने मनुष्य को गौरव न दे प्रभु को गौरव दे कहवा हालेलुया। मु गत वर्ष आसीनी ता पूर्व वर्ष बोधे आसी आओ बोधे पुलपिटा सेपटे थिला कि हाँ सेपटे थिला एपटे ऑर्डिनेंस सब थिले मो ठीक मने अछि जा हो एबे एपटे पुलपिट सेपटे ऑडियंस प्रभु को नाम धन्य हो ये सुंदर समय निरूपण करते आओ खुशीर विषय मो सहित हियाल बाबू आसी आपण ससुर आउरी जड़े मोर बाइबल स्टूडेंट जड़े पालक यंग पालक युव पालक आसी से अंचल आमर ये अंचल सिमिलीगुड़ा पाखर आ प्रभु समस्त को आशीर्वाद करतु जेते बेले मु आसी ठीक मन रखिंट आउ मेषपालक मान तंबू निकट छेड़ी छुआ मान को चराओ पद चिन्ह दे गमन कर मन रखिंट परम गीत प्रचार करते अनेक वर्ष परम गीत प्रचार करते केवल ओडिशा रे नुहे मात्र सारा भारत रे जड़े मात्र सॉन्ग ऑफ सोलोमन स्पेशलिस्ट 4 वॉल्यूम पुस्तक एते कष्ट पुस्तक तार कमेंट्री लिखी ता परवर्ती एवं प्रकाशित वाक्य र 5 वॉल्यूम लिखी 4 वॉल्यूम प्रकाश पाई मो पाखरे अच्छी तृतीय वॉल्यूम एथिरु आज मु कहबी अल्प कथा आउ निश्चित भावे आपण बड़ बड़ वक्ता को पाई परिबे बड़ बड़ प्रिचर को पाई परिबे जड़े बाइबल स्कॉलर बाइबल विशारद को पाई परिबे नहीं ओडिशा रे बाइबल विशारद नहांती बाइबल विशारद कौ माने को कहा जाए बाइबल को जो मैंने रिसर्च करी कमेंट्री लिखती से माने बाइबल विशारद परम गीत भली पुस्तक प्रकाशित पुस्तक भली पुस्तकर व्याख्या 5 खंड लिखा सहज नुहे ताहा मनुष्यर ज्ञानर ऊर्ध्वर ज्ञान न हेले ताहा संभव नुहे आ प्रभु को धन्यवाद दिए आपण मान सहित ये सुंदर सहभागिता प्रभु देले प्रभु गौरव पांतु प्रभु को गौरव दे कहवा हालेलुया। मुझे गोटे घंटा कहबी बड़ बड़ वक्ता मान को 3 घंटा लगब मुझे अध घंटा कहबी बड़ बड़ वक्ता मान को 1.5 घंटा लगे ता कारण अच्छी टेक्निक अच्छी कारण अच्छी अल्प समय बहुत कथा कहवाई तार निश्चित भावे कारण अच्छी मु आज आपण मान को कहबी आमे शुणुले पढ़ी 146 आमे माने सदाप्रभुंकर प्रशंसा तुम्हें माने सदाप्रभुंकर प्रशंसा कर एक पदरे आ शेष पदरे मैं गोटे कथा लेखा अच्छी आम ए स्थान को सदाप्रभुंकर प्रशंसा करने को आसीचे कहवा तो हालेलुया। गीत संहिता 20 पर्व 7 पदरे केही केही रथरे आ केही केही अश्वरे निर्भर करती मात्र आम्भे माने सदाप्रभुंकर नाम कीर्तन करिबा लोक माने रथ यात्रा करुथांतु केही केही रथरे निर्भर करती आमे सदाप्रभुंकर कीर्तन करुथिबा सियाड़े रथ यात्रा होउथाउ आमे सदाप्रभुंकर कीर्तन नामर कीर्तन करिबा समस्त करताली देवा तो
ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଗାବ୍ରିଏଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। आमेन। हिब्रू भाषारे तीनोटी शब्द रो संयोगरे हालेलुया रही। प्रथम शब्द हालेल, द्वितीय शब्द लू, तृतीय शब्द या बा जा। हालेल शब्दर अर्थ प्रशंसा, लू शब्दर अर्थ तुम्भे माने, या शब्दर अर्थ परमेश्वर। एबे जहाँ कहते सदा प्रभुंर प्रशंसा, तुम्हें माने सदा प्रभुंर प्रशंसा। मु कहबी हालेलु, आपण माने कहबे या। सिंप्लीफाई हो जीवो हालेलु 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 बस। प्रकाशित 11 अध्याय रे 2 जन साक्षी विषय लेखा अछि। कहीं कहीं मत दियंती से 2 जन साक्षी हनक और एलियो, कारण से माने मृत्युवरण करना से माने पुनर्बार पृथ्वी को आसबे। आउ केते केते मत दियंती से माने एलियो ओ मूसा। ए 2 साक्षी ए 3 जन विषय रे ए पुस्तक रे मैं वर्णना करिछि 11 अध्याय रे। आउ से 2 जन किए हेबे तार मंतव्य मध्य शेषक देछि। 2 जन साक्षी विषय लेखा अछि। तन्मध्य जड़े होती हनक भविष्यत वक्ता। हनक भविष्यता बोली केतेक मत दियंती। किए हेबे से पुस्तक रे मैं वर्णना करिछि। तेबे आदि पुस्तक 5 अध्याय पाखक आम जा। आदि पुस्तक 5 अध्याय 24 पदरे हनक परमेश्वर सहित गमनागमन कले ओ से अंतरित हेले, जेहेतु परमेश्वर तांकु ग्रहण कले। पवित्र आत्मा उल्लेख करती हनक परमेश्वर सहित गमनागमन कले आउ से अंतर्हित हेले, जेहेतु तांकु परमेश्वर ग्रहण कले। हालेलु हालेलु। हाँ बेस। परमेश्वर एदन उद्यान रे गमनागमन करुथिले। एबे हनक सहित परमेश्वर गमनागमन करुछंती। हनक परमेश्वर सहित गमनागमन कले, से अंतरित हेले, जेहेतु परमेश्वर तांकु ग्रहण कले। आदि पुस्तक 5 अध्याय होउछि आदमकर वंशावली। प्रथम पदर ही लेखा जाए आदमक वंशावली वृत्तांत एही। दिस इज द जेनोलॉजी ऑफ आदम। 5 अध्याय आदमकर वंशावली। 5 अध्याय रे 32टा पद स्थान पाइछि एवं 32टा पदरे ठीक 13 जनकर नाम उल्लेख करा जाइछि। से 13 जन व्यक्ति हेले आदम, सेत, इनोस, कैनान, महलेल, जेरद, हनक, मथुसेलह, लेमक, नोह, सैम, हाम, जाफत। आदमक वंशावली रे 32टा पद अछि। 32टा पदरे 13 जनकर नाम उल्लेख करा जाइछि।
ଆଉ 13 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହନକ ଅଟନ୍ତି ସପ୍ତମ ପୁରୁଷ। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆଦମ, ସେତ୍, ଇନୋସ୍, କୈନାନ, ମହଲେଲ, ଜେରଦ, ହନକ। ହନକଙ୍କ ନାମ ସପ୍ତମରେ, ସେ ସପ୍ତମ ପୁରୁଷ ହନକ ବୋଲି ଜିହୁଦା ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣି ରଖୁ ଆଦମଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଅଟେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5ମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଦମଙ୍କ ବଂଶାବଳୀର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏହି। ନୂତନ ନିୟମକୁ ଯଦି ଯିବେ ମାଥି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ ଆଉ ଏକ ବଂଶାବଳୀ, ତାହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ। 1 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ। ମାଥି 1 ପର୍ବ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ, ଆଉ ଆଦି 5 ପର୍ବ ଆଦମଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଗୋଟିଏ ବଂଶାବଳୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଂଶାବଳୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅନୁମତି ଦେଲେ କାହିଁକି? ଏକ ବଂଶାବଳୀ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଗରୁ, ଆଉ ଏକ ବଂଶାବଳୀ ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି? ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଥ ସୂଚକ। ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖୁ, ସମଗ୍ର ବାଇବଲରେ ଯଦି ଯୀଶୁ ନାମ ନାହିଁ, ବାଇବଲରୁ ଯଦି ଯୀଶୁ ନାମକୁ ଉଠେଇ ଦିଆଯାଏ ତାହା ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେବ। କେବଳ ଯୀଶୁ ନାମକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଏକ ବଂଶାବଳୀ ଲେଖାଗଲା। ହାଲେଲୁ ହାଲେଲୁ ହାଲେଲୁ। କେବଳ ଆଉ ଏକ ବଂଶାବଳୀ ଲେଖାଗଲା କାହିଁକି? ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଚାହିଁଲେ। କାରଣ ଆଦମଙ୍କ ବଂଶାବଳୀରେ 13 ଜଣଙ୍କର ନାମ ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ବାଦ ପଡ଼ିଛି। ଯୀଶୁ ନଥିଲେ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଆଦମଙ୍କ ବଂଶାବଳୀରେ ସପ୍ତମ ପୁରୁଷ ହନକ। 24 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ହନକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ ଓ ସେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେବେ ହନକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ଏନକ୍ ୱାକ୍ ବିଥ୍ ଗଡ୍ ଫର୍ 300 years। 300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ବର୍ଷେ ନୁହେଁ, 10 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, 50 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, 300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ଏନକ୍ ୱାକ୍ ବିଥ୍ ଗଡ୍ ଫର୍ 300 years। ହାଲେଲୁ। ଆଚ୍ଛା, 300 ବର୍ଷ ହନକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲାବେଳେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବେ କି ନାହିଁ? ପାଷ୍ଟର ବାବୁ କହିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବେ କି ନାହିଁ? ଡରି ଡରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବେ। ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ଆମୋସ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 3 ପଦକୁ ଯୋଉ ଯିବେ, ଏକ ପରାମର୍ଶ ନହେଲେ କି 2 ଜଣ ଏକତ୍ର ଗମନ କରିବେ। ଏକ ପରାମର୍ଶ ନହେଲେ ଏକତ୍ର ଗମନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ହିଆଲ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ବୋଲି କଥା ହେବାରୁ ଆସିଲୁ। ଏକ ପରାମର୍ଶ ନହେଲେ 2 ଜଣ ଏକତ୍ର ଗମନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏକ ପରାମର୍ଶ ନହେଲେ କି 2 ଜଣ ଏକତ୍ର ଗମନ କରିବେ। ଏବେ ହନକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ପରାମର୍ଶ ହେଇଥିବେ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ 300 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ କଥା ସତ,
चक्षु जहाँ देखी नहीं, कर्ण जहाँ शुणी नहीं, हृदय जहाँ जात ही नहीं, ए समस्त गुप्त विषय ईश्वर आपणार प्रेमकारी मानक आगे प्रकाश करने प्रतिज्ञा देइछंती। सेही प्रतिज्ञार विश्वस्त प्रभु को गौरव दे आम समस्ते थरे करताली देवा। एबे हनक परमेश्वर सहित गमनागमन करने को इच्छा। प्रभु आपण सहित मते टिके जीवापाई सुजोग देवे कि? हनक भल करी चिंता करी कह, मो पछरे आसवाक हेले बहुत कष्ट, मो पछरे जीवाक हेले मो सहित जीवाक हेले बहुत कष्ट। कंटकमय सड़क दे तुमे जीव नहीं, अनेक दुख कष्ट दे जीवाकू पड़िबो। आउ भल करी चिंता करी कह, आउ देख हनक तुम परिवार अच्छी, आग पछ चिंता करी कह, तुम मो सहित आसवा को इच्छा करुच जे भल करी तुम चिंता करी उत्तर दियो। जहाँ होना प्रभु निश्चय जीवी। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक। मनस्थ करिछि मो जीसु संगे चालुथिबी न फेरिबी। मु मो पिता एक, जे पिता को देखी मते देखी पिता को देखी। जीसु ख्रीष्ट एवं ईश्वर एक। आमे जानी रखू, हाँ मु निश्चय जीवी प्रभु, जेते दुख कष्ट आसिले मध्य मु जीवा पाई प्रस्तुत। ओके चलो। हनक परमेश्वर सहित गमनागमन कले। निश्चित भावे केते गुरुत्वपूर्ण कथबार्ता है, संदेह नुहे। हनक तोर बयस केते? मो वर्ष मोर 65 वर्ष। कहीं हनक 65 वर्ष बयस रे परमेश्वर सहित गमनागमन कले। अच्छा हनक तुमर पुओटे अच्छी? तुमर पुओटे अच्छी? हाँ मो पुओटे अच्छी। आ से पुअर नाम कौन? पुअर नाम मथुसेलह। अच्छा से नाम तुम्हें देलो ना आउ किए देले? ना मु निजे देइछि। अच्छा के कहिबारु देलो ना निजे देलो? ना मो मन को आसला मु ताकू मथुसेलह बोली नाम देली। अच्छा हनक तुम मन को किए देला? प्रभु एमती अड़ुआ कथा कहले मु कौन कहबी? आपण ही देइथिबे कथबार्ता। हाँ हनक मु ही देइछि। अच्छा हनक जानिछ से नामर अर्थ? मथुसेलह बोली नाम देलो जे से मथुसेलह नामर अर्थ कौन जानिछ? प्रभु आपण न कहले मु केमती जानिबी? मो मन को आसला मु देदेली। शुण शुण हनक ए नामर अर्थ हिब्रू भाषा प्रकार से मृत्यु भोग कले एहा आसीब। व्हेन ही इज डेड इट शैल कम। प्रभु किए मरिबे कौन आसीब? एमती डायलॉग कथा कहले तो मु बुझी पारिबी नहीं। सफा सफा करी कहतु प्रभु किए मरिबे किए आसीबे? किए मरिबे कौन आसीब? व्हेन ही इज डेड इट शैल कम। से नामर अर्थ बोली कहूच जे किए मरिबे आउ कौन आसीब किए आसीबे। हनक शुण शुण कहूछि तुम पुओ मथुसेलह जो वर्ष मृत्युवरण करिब सेई वर्ष पृथ्वी को जलप्लावन आसीब। आ तुमे मो सहित विश्वस्त भाव चली आसुथिबा जोगु मु आगतुरा कही देउछि सेतेबेले नोह नामक जड़े लोक थिबे धार्मिक लोक ताकू डिटेल कह। मात्र तुम्हें मो सहित आसुच चली आसुच जे मु आगु एडभांस तुमको कही देउछि
प्राय आगको प्राय 1000 वर्ष अच्छी ता पूर्व मु तुमको कहीदे जेहेतु तुम्हें मो सहित चाली चाली आसुच तेणु मु आगु तुमको कहीदे हनक मन रखी तो आ तुम पुओ मथुसेल जो वर्ष मृत्युभरण कर से वर्ष पृथ्वी को जलप्लावन आसब यह मन रखि से तुम पुअर नाम मथुसेल अर्थात से मृत्यु भोग कले यह आसब बाइबल यही एक पवित्र बाइबल यही एक ज्ञानर गंताघर जो ठारे गणित इतिहास भूगोल विज्ञान सबू भरी रही एवं गोटे छोट मैथमेटिक्स कहि आ मैथमेटिक्स केबे हेले भूल नुहे निर्भूल 5 × 3 15 16 कि 17 केबे हेबो नहीं 5 रे 3 मिसेले 8 10 कि 12 केबे हेबो नहीं सब बेले मैथमेटिक्स निर्भूल मैथमेटिक्स रे 0 हेले आसीबो ना 100 को 100 मध्य आसीबो एबे गोटे छोट मैथमेटिक्स गणित पाख को जीवा आदि पुस्तक 5 पर्वर 25 पदरे 5 पर्व 25 पदरे मथुसेल 187 वर्ष बयस लेमक को जात कले मथुसेल 187 वर्ष बयस लेमक को जात कले मन कर ए सार मथुसेल ये होछंती लेमक मथुसेल 187 वर्ष बयस लेमक को जात कले लेमक 187 वर्षर सान मथुसेल 187 वर्षर बड़ मथुसेल 187 वर्ष बयस लेमक को जात कले ये बापा ये तांकर पुओ ये जन्म हैला बेले मथुसेल को 187 वर्ष बयस होता 25 पदरे आम देखा पाऊ मथुसेल 187 वर्ष बयस एक पुत्र जात कले आ से होती लेमक मथुसेल लेमक 187 वर्ष बयस लेमक को जन्म देले एवं 28 पद को जीवा 28 पदरे लेमक 182 वर्ष बयस नोह को जन्म देले नोह जन्म हैला बेले मथुसेल वर्ष केते हिथिबो ध्यान दे शुणती गणित गणित 0 हेले हेबो ना तो 100 को 100 हेबो मैथमेटिक्स निर्भूल मथुसेल 187 वर्ष बयस लेमक को जन्म देले लेमक 182 वर्ष बयस नोह को जन्म देले नोह जन्म हैला बेले मथुसेल वर्ष केते हिथिबो कोन कले आसीबो मैथमेटिक्स बापा पुओ नाती मथुसेल 187 वर्ष बयस लेमक को जन्म देले लेमक 182 वर्ष बयस नोह को जन्म देले नोह जन्म हैला बेले मथुसेल वर्ष केते हेथिबो कौन कले आसीबो छोट गणित बेसी बड़टा नहीं 187 प्लस 182 इज इक्वल टू 369 नोह मथुसेल ठारू 369 वर्षर सान मथुसेल नोह ठारू 369 वर्षर बड़ मैथमेटिक निर्भूल पवित्र आत्मा लिखती
ମଥୁସେଲହ 187 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲେମକକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଲେମକ 187 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲେମକକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଲେମକ 182 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନହକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଅତଏବ ନହ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ 187 ପ୍ଲସ୍ 182 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 369 ବର୍ଷ, 369 ଇୟର୍ସ। ନିର୍ଭୁଲ, 100କୁ 100 ମାର୍କ। ଗଣିତରେ 0 ହେଲେ ଆସିବ, ନାଇଁ ତ 100କୁ 100 ଆସିବ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭୁଲ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣୁ ନହ ମଥୁସେଲହଙ୍କ ଠାରୁ 369 ବର୍ଷର ସାନ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ମଥୁସେଲହ ନହଙ୍କ ଠାରୁ 369 ବର୍ଷର ବଡ଼। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମଥୁସେଲହଙ୍କର ସର୍ବମୋଟ ବୟସ 969 ବର୍ଷ, 27 ପଦ ପ୍ରକାଶ କରେ। ମଥୁସେଲହଙ୍କର ସର୍ବମୋଟ ବୟସ 969 ବର୍ଷ, ତହୁ ସେ ମଲେ। ମଥୁସେଲହକୁ 969 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ନହକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିବ? ମଥୁସେଲହକୁ 969 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ନହକୁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିବ? ନହ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ବର୍ଷ ସାନ ଥିଲେ? 369 ବର୍ଷର ସାନ ଥିଲେ। ୟାଙ୍କୁ 969 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲା ବେଳେ ଆଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିବ? 600 ବର୍ଷ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନିର୍ଭୁଲ। ନହକୁ 600 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା। ମଥୁସେଲହ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ନହକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା? 600 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ 7 ପଦକୁ ଯିବା। 7 ପଦରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ନହଙ୍କର 600 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଜଳପ୍ଳାବନ ହେଲା। ସମସ୍ତେ କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ତ। ନହଙ୍କର 600 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୃଥିବୀରେ ଜଳପ୍ଳାବନ ହେଲା। ମଥୁସେଲହ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ନହଙ୍କୁ 600 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା, ଜଳପ୍ଳାବନ ହେଲା। ସେ ମଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ଏହା ଆସିବ। ହନକ ମନେ ରଖିଥିବ, ତୁମ ପୁଅଙ୍କ ନାମ ମଥୁସେଲହ। ହ୍ୱେନ୍ ହି ଇଜ୍ ଡେଡ୍ ଇଟ୍ ସାଲ୍ କମ୍। ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ଏହା ଆସିବ। ତୁମ ପୁଅ ମଥୁସେଲହ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ସେହି ବର୍ଷ ପୃଥିବୀକୁ ମହାଜଳପ୍ଳାବନ ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ନହ ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଡିଟେଲ କୁହାଯିବ। ଏବେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆସୁଥିବାରୁ, ଚାଲୁଥିବାରୁ ଆଗତୁରା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ତୁମ ପୁଅ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ସେହି ବର୍ଷ ପୃଥିବୀକୁ ମହାଜଳପ୍ଳାବନ ଆସିବ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ନହଙ୍କର 600 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଜଳପ୍ଳାବନ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମଥୁସେଲହଙ୍କ ବୟସ ଥିଲା 969 ବର୍ଷ। ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ମହାଜଳପ୍ଳାବନ ଆସିଲା। ହାଲେଲୁ ହାଲେଲୁ ହାଲେଲୁ। ହନକ ଏହା ଜାଣି ରଖ। ହନକ ମନେ ରଖ, ତୁମ ପୁଅ ମଥୁସେଲହ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ। ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ କିଏ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୁଅ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ? ନା, ତୁମ ପୁଅ 969 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଭୁ, 1000 ବର୍ଷ ପୂରିବା ପାଇଁ ଆଉ 31 ବର୍ଷ ଉଣା। 31 ବର୍ଷ ଉଣା। 31 ବର୍ଷ ମିଶେଇ ଦେଇ 1000 ବର୍ଷ ମୋ ପୁଅକୁ କଲେ ହେବ ନାହିଁ କି?
ହନକ ସେ କଥା ମୋତେ କହ ନାହିଁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା 300 ବର୍ଷ ଗମନାଗମନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କିଛି କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ହନକଙ୍କର ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ 31 ବର୍ଷ ମିଶେଇ ମୋ ପୁଅକୁ 1000 ବର୍ଷ କରି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେ କଥା କୁହ ନାହିଁ ହନକ, ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ 1000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେଇନି, ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ 1000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେଇବି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ କିଏ? ମୋ ପୁଅ କିଏ ଜାଣିନ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଲେଖି ଜଣାଇ ଦେଇଛି। ଲୁକ 3 ପର୍ବ 38 ପଦରେ, ସେଥ ଆଦମଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଆଦମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଆଦମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ମୋ ପୁଅ ଆଦମ ସେ 950 ବର୍ଷରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି 1000 ବର୍ଷ ନ କରି 950 ବର୍ଷରେ ନେଇଗଲେ? ମନେ ରଖ ହନକ, ସେ ଅମର ହେଇ ରହିଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ଫଳ ଖାଇବ ସେଇଦିନ ମରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ଖାଇବ ସେଇଦିନ ମରିବ ବୋଲି, ଏତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ କାହିଁକି? ହନକ, ମୋ କଥାର ମର୍ମ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫଳ ଖାଇବ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରିବ ବୋଲି ମୁଁ କହି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦିନ ଫଳ ଖାଇବ ସେଇ ଦିନ ମରିବ ବୋଲି କହିଥିଲି। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫଳ ଖାଇବ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରିବ ବୋଲି ମୁଁ କହିନି। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଦିନରେ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି। ଦିନକୁ 24 ଘଣ୍ଟା। ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଫଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ଫଳ ଖାଇଲା ସେଇ ଦିନ ତାର ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ। କେମିତି ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ତାହା ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। 2 ପିତର 3 ପର୍ବ 8 ପଦରେ, 1000 ବର୍ଷ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ, 1000 ବର୍ଷ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ବୋଲି ମୁଁ କହିଛି। ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ 1000 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲା ଗୋଟେ ଦିନରେ। ଯେଉଁ ଦିନ ଫଳ ଖାଇଲା ସେଇଦିନ ମଲା। 1000 ବର୍ଷ ଟପିଥିଲେ ଦିନଟେ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋ କଥାର ଅର୍ଥ ଏହା, ଯେଉଁଦିନ ଫଳ ଖାଇବ ସେଇଦିନ ମରିବ ବୋଲି କହିଥିଲି। ତାହା ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଡେଥ୍, ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ। ସେ ଯେଉଁଦିନ ଫଳ ଖାଇଲା ସେଇଦିନ ମଲା, 1000 ବର୍ଷକୁ ଟପି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫଳ ଖାଇଲା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ। ହନକ, ଏଥର ମୋ କଥାର ମର୍ମ ବୁଝିଲ ତ? ହନକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। 300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ହନକ, ତୁମେ ଅନେକ ବର୍ଷ ମୋ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲ, ଏବେ ମୋ ଘରେ ଟିକେ ବସିବ। ବସି ଆଉ ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ନେବ, ଆଉ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ତୁମେ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଛ, ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିଛ, ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ଯାଇନି। ତୁମେ କହିଛ ଜିହୁଦା ପୁସ୍ତକରେ 14 ଏବଂ 15 ପଦରେ, ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ସପ୍ତମ ପୁରୁଷ ଯେ ହନକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଭାବବାଣୀ କହିଥିଲେ। କ'ଣ ବୋଲି? ଆପଣାର ଅୟୁତ ଅୟୁତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛ ଯେ, ସେଇ କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ଅୟୁତ ଅୟୁତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଗଲା ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାଥିରେ ନେବି, ଆଉ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରଖିବି। ତୁମେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବ, ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ହନକ, ମନେ ରଖିଥିବ, ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ।
ତୁମେ ଏତେ ବର୍ଷ ମୋ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲ, ଏବେ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅହିତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବି, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ସାଥିରେ ନେବି। ତୁମେ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିଛ ତା ସଫଳତାକୁ ତୁମେ ଦେଖିବ। ଏବେ ହନକ ବସିଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯିବା ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିତି ଯାଉଛି, ଆଉ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ହନକ। ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେଣି। ପ୍ରଭୁ ଯିବା ବୋଲି କହିଛ ଯେ କେବେ ଯିବା? ହନକ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କର। ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା, ଆଉ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରଖିବି, ଆଉ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବ, ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ କରିବ। ଏଣେ ହନକ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବସି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତ, କେବେ ଯିବା? ହନକ ସତ କଥା କହୁଛି, ମୋର ଦେହ ଭଲ ହେଲେ ଯିବା। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ? ହଁ ହନକ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଏକଦମ ଭଲ ଅଛି, ମୋ ଦେହ କିନ୍ତୁ ଭଲ ନାହିଁ। ମୋ ଦେହ ଶରୀର ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡଟା ଏକଦମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଶରୀର କ'ଣ, ପାଉଲ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। ଏଫିସି 5:30 ପ୍ରକାଶ କରେ, ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ହାତ, ଗୋଡ଼, ଆଙ୍ଗୁଠି, ନାକ, କାନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ତାହାର ଡିଫେକ୍ଟ, ଅସୁସ୍ଥ। ହାତର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ ଗୋଡ଼ ଭାବୁଛି ମୋର ନାହିଁ, ଆଖିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ କାନ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ମୋର ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଐକ୍ୟତା ନାହିଁ, ଐକ୍ୟତାର ଅଭାବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ନୁହେଁ, ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛି। ହନକ, ମୋ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯିବା। ଏବେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇପାରୁନି। ହନକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଫିସି 4:11 ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେ କାହାକୁ ପ୍ରେରିତ, କାହାକୁ ଭାବବାଦୀ, କାହାକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, କାହାକୁ ପାଳକ, ପୁଣି କାହାକୁ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ। ଆଜି ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛି ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଶରୀରକୁ ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ରୂପ ଔଷଧ, ମେଡ଼ିସିନ ଦ୍ୱାରା। ସେ କାହାକୁ ପ୍ରେରିତ, କାହାକୁ ଭାବବାଦୀ, କାହାକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, କାହାକୁ ପାଳକ ଓ କାହାକୁ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଆଉ ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ବିଳମ୍ବ। ହନକ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକିବି,
ମୋ ଶରୀର ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କଲା ପରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଡାକିବି, ତୁମକୁ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରଖିବି, ଆଉ ତୁମେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବ। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିଚଳିତ ରହି ଅପେକ୍ଷା କର। ଏ ସେଇ ହନୋକ କେତେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ କଥା କହିବି? ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି? ପ୍ରଥମ କାରଣଟି କହିବି, ଯାହାକି 24 ପଦରେ ଆମେ ପାଠ କରିଛେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5:24ରେ। ହନୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ, ଆଉ ସେ ଅନ୍ତରିତ ହେଲେ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ହନୋକ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି, ତୁମକୁ ଏଠୁ କେହି ବି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ ଅଫିସରେ ରହିବ, ତୁମକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ଲୋକେ କାଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରନ୍ତି, ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫିଗର କରି ଗ୍ରହଣ କଲି, ତୁମକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶରୀର କରି ଗ୍ରହଣ କଲି। ହନୋକ, ତୁମେ ଏଠି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଦୁଇ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହନୋକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଠେଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ହନୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତରିତ ଗମନାଗମନ କଲେ ଓ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ଗୃହୀତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇବେ ନାହିଁ, ଅନୁମତି ଦେବେ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ କାରଣ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହନୋକ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ସାକ୍ଷୀ କିଏ ହେବେ କହିବି। 11 ପର୍ବକୁ ଆଜି ଯିବା। ପ୍ରକାଶିତ 11 ପର୍ବ 3 ପଦରେ, ଆମ୍ଭେ ଆମର ଦୁଇ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେବୁ, ସେମାନେ ଚଟ ପରିଧାନ କରି 1260 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବବାଣୀ କହିବେ। ଏ ଦୁଇ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଦୁଇ ଜିତବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ। ଆଉ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ 4 ପଦ ଏବଂ 5 ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବିଷୟରେ 4 ଗୋଟି ଯୋଗ୍ୟତା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି 4 ପଦ ଏବଂ 5 ପଦରେ। ପ୍ରଥମ ଯୋଗ୍ୟତା, ଅଗ୍ନି ଉପରେ କ୍ଷମତା। କେହି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବ। ଅଗ୍ନି ଉପରେ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଥିଲେ? ଏଲିୟ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 1 ପର୍ବ 9ରୁ 11 ପଦର ଘଟଣା କହିବି। ସେତେବେଳେ ଅହସ୍ୟ ରାଜା ସେ ଝରକାରୁ ପଡ଼ି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଦୂତମାନଙ୍କୁ। ତୁମେ ଯାଅ ଇକ୍ରୋନ ଦେବତାକୁ ପଚାର, ବାଳ ଦେବତାକୁ ପଚାର। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ଯେ ବିଜାତି ଦେବତା ପାଖକୁ ତୁମେ ଯାଉଛ? ସେତେବେଳେ ସେଇ 2 ଜଣ ଲୋକ ଫେରିଗଲେ। ସେ ଲୋକମାନେ ଫେରିଗଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ତ ପଠେଇଥିଲି ଯିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ହେଲା ଫେରି ଆସିଲ? ନା ଜଣେ ଲୋକକୁ ଦେଖା ହେଲା, ସେ କହିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି କି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ
ତୁମେ ବିଜାତି ଦେବତା ପାଖକୁ ଯାଉଛ। କିଏ ସେଟା କହିଲା? ସେ କେମିତି ଲୋକ? ନାଇଁ, ସେ ଲୋମସ୍ୟ ଲୋକ। ଆଉ ସେ ରାଜା ଜାଣିଲେ ସେ ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଯାଅ, ରାଜା କହିଛନ୍ତି ଡାକି ଆଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ପଦରୁ ଆମେ ଦେଖୁ 50 ଜଣ ସେନାପତି ସହିତ ଜଣେ ସେନାପତି ଗଲେ କର୍ମେଲ ପର୍ବତ ଉପରେ ଶୃଙ୍ଗରେ ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡକାଗଲା, ହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ରାଜା କହିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଆସ। ସେତେବେଳେ ଏଲିୟ କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ଆସି ତୁମକୁ ଓ ତୁମର 50 ଜଣକୁ ଗ୍ରାସ କରୁ। ସ୍ମାସ 51 ଜଣ ଲୋକ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲେ। ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍, ଆଉ ଲୋକ ଫେରି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ପଠେଇଲେ, ଆଉ 50 ଜଣକୁ 50 ପତିକୁ ପଠେଇଲେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଗଲେ। କର୍ମେଲ ପର୍ବତ ଉପରେ ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଆସ, ରାଜା କହିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଆସ। ସେତେବେଳେ ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ଆସି ତୁମକୁ ତୁମର 50 ଜଣକୁ ଗ୍ରାସ କରୁ। ସ୍ମାସ ଅଗ୍ନିପତିତ ହେଇ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। କେହି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ଆସି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଅଗ୍ନି ଉପରେ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଥିଲେ? ଏଲିୟ। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 18 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ଯିବେ, ବାଲର 400 ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏକ ପକ୍ଷରେ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଅଗ୍ନି ଉପରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଆଉ ସେଠାରେ ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବିଜୟୀ ହେଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନି ଉପରେ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏଲିୟ। ଦିନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମରଣୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ, ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଅବାଧ୍ୟ, ଏଲିୟ ଯେଭଳି କି ଆକାଶରୁ ଆଉ ଅଗ୍ନି ଆଣି ବିନାଶ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ସେମିତି କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ପାଇଛ? ଅଗ୍ନି ଉପରେ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଏଲିୟ। ସେଇ 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କର 4 ଗୋଟି ଯୋଗ୍ୟତା 4 ଏବଂ 5 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ପ୍ରଥମ, ଅଗ୍ନି ଉପରେ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଲିୟ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ବୃଷ୍ଟି ଆଣିବାର କ୍ଷମତା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 17 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏଲିୟ ବୃଷ୍ଟି ଆଣିପାରିଥିଲେ, ବୃଷ୍ଟିକି ନିବୃତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ 5 ପଦର 17 ଏବଂ 18 ପଦରେ ଏଲିୟ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ ମନୁଷ୍ୟ। ସେ ବୃଷ୍ଟି ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ବୃଷ୍ଟିକୁ ନିବାରଣ କରିଥିଲେ। ବୃଷ୍ଟି ଉପରେ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଲିୟ। ପ୍ରଥମ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଗ୍ନି ଉପରେ କ୍ଷମତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ବୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଯୋଗ୍ୟତା। 6 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ, 11-6 ପଦରେ, ଯେତେ ଥର ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଥର ଜଳକୁ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିବା କ୍ଷମତା। କିଏ ହେଇଥିବେ ଜଳକୁ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି? ସେ ମୋଶା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଯୋଗ୍ୟତା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବେ। ମହାମାରୀ ଉପରେ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଥିଲେ? ମୋଶା। ଅତଏବ ସେଇ 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଏଲିୟ ଏବଂ ମୋଶା, 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ କଥା। ସେଠିକି ହନକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କାରଣ, ହନକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ,
ଅଗ୍ନି ଉପରେ କି ବୃଷ୍ଟି ଉପରେ କିଏ ବା ଜଳକୁ ରକ୍ତ କରିବା ମହାମାରୀ ଆଣିବା କ୍ଷମତା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ହନକକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ସେ ଦାନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ହିଲିଂ ପାୱାରକୁ ଲୋକମାନେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ କରି ଲେଖିଛି ବୋଧେ 4ର୍ଥ ପୁସ୍ତକରେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଶେଷ କାଳର ଏକ ଲକ୍ଷଣ, ଯେଉଁମାନେ ହିଲିଂ ଗିଫ୍ଟ ପାଇନଥିବେ ଆଉ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପରଭାଷାର ଦାନ ପାଇନଥିବେ ହାରା ବାରା ଭାରା ବୋଲିକି କହୁଥିବେ, ମନଗଢ଼ା ପରଭାଷା। ତେଣୁ ଅନଧିକାର ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ହାତ ଦେବା ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ହନକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ ଆଉ ଅନ୍ତରିତ ହେଲେ। ଅତଏବ ପ୍ରକାଶିତ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ହନକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ହନକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କାହିଁକି 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହନ୍ତି, ତାର 7ଗୋଟି କାରଣ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ବୋଧେ ଏହି ବହି ପାଇନାହାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଭାଗ ଗତ ଥର 4ର୍ଥ ଭାଗ ଦେଇଥିଲି। ତୃତୀୟ ଭାଗ ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ପାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ହେଲେ ଭଲ କରି ପଢ଼ିବେ। ତୃତୀୟ ଭାଗରେ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣି ରଖୁ ଏଇ 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତେବେ ଆମ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏବେ କହିବି କଥା। ପୃଥିବୀକୁ କ୍ଲେଶ ଆସିବ ଆଉ ସେ ଦାନିଏଲଙ୍କ 70ତମ ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବ। 2 ସାକ୍ଷୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ସେମାନେ 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବବାଣୀ କହିବେ, ସାକ୍ଷ୍ୟମର ହେବେ। ସେମାନଙ୍କ ମର ଶରୀର ଜେରୁସାଲେମର ରାଜପଥରେ ପଡ଼ିଥିବ। ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ। ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଜି ଏତେ ବଢ଼ିଛି, ଆହୁରି ପୃଥିବୀରେ ବଢ଼ିବ। ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସିବ। ତେବେ ଏଇ ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇ ନେଇଯିବେ। ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇଯିବେ। ପ୍ରଥମେ ମଣ୍ଡଳୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେବେ। ତାପରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିବ। ମଣ୍ଡଳୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ହେବ, ତାପରେ ପୃଥିବୀକୁ କ୍ଲେଶ ଆସିବ। ତା ଉପରେ 7ଗୋଟି କାରଣ 7 ମିନିଟରେ କହି ସରେଇବି। ପ୍ରଥମ, ହନକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅନ୍ତରିତ ହେଲେ। ଏନକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେଡ ବିଫୋର ଦ ଡେଲୁକ୍ କମ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଏର୍ଥ। ପୃଥିବୀକୁ ଜଳପ୍ଳାବନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହନକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅନ୍ତରିତ ହେଲେ। ହନକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରିତ ରେପ୍ଚର ବା ମଣ୍ଡଳୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନର ନିଦର୍ଶନ, ଜଳପ୍ଳାବନ କ୍ଲେଶର ନିଦର୍ଶନ। ନମ୍ବର 1, ହନକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ତରିତ ହେଲେ, ତାପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଜଳପ୍ଳାବନ ଆସିଲା। ନମ୍ବର 2, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସୁଫସାଗର ପାରି ହେଲେ। ତାପରେ ମିଶ୍ର ଲୋକମାନେ ସୁଫସାଗରରେ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ
ସୁଫସାଗର ପାରି ହେଲେ ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅକ୍ୱାରିୟମ୍। ଅକ୍ୱାରିୟମ୍ କାଚ ବାକ୍ସରେ ମାଛ ଘରର ଶୋଭା ପାଇଁ ରଖାଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅକ୍ୱାରିୟମ୍। ପ୍ରାକୃତିକ ଅକ୍ୱାରିୟମ୍ ପ୍ରଥମେ ସୁଫସାଗରରେ ହେଇଥିଲା, ଦୀର୍ଘ 5 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ। ଏଣେ 5 କିଲୋମିଟର, ଏଣେ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବେଶ ଆରାମରେ ସୁଫସାଗର ପାରି ହେଲେ। କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ତ। ଅକ୍ୱାରିୟମ୍ ହେଇଥିଲା। ଏଣେ କୁମ୍ଭୀର ତିମି ମାଛ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅସମ୍ଭବ। ପାଚେରୀ ହେଇଯାଇଛି, ଅକ୍ୱାରିୟମ୍ ସାଜିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପଥ ଦେଇ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିରେ ପାରି ହେଲା ବେଳେ ଯଦି କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କ'ଣ ପାରିବେ? ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଅକ୍ୱାରିୟମ୍ ହେଇଥିଲା। ଦୁଇ ପଟରେ ସମୁଦ୍ରର ପାଚେରୀ ଭେଦ କରି ଆସିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଫସାଗରରେ ସେଦିନ ଅକ୍ୱାରିୟମ୍ ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ କରତାଳି ଦେବା ତ। ଏମାନେ ପାରି ହେଲେ। ତାପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶରୀୟମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେମାନେ ଠିକ୍ ପ୍ରବେଶ କରି ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚିପି ଦେଲେ। ଅଛି ପ୍ରମୁଖ ହାତରେ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଆଉ ମିଶିଗଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସୁଫସାଗର ପାରି ହେବା ମଣ୍ଡଳୀ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନର ନିଦର୍ଶନ। ମିଶ୍ରୀୟମାନେ ସୁଫସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ମରିବା କ୍ଲେଶର ନିଦର୍ଶନ। ନମ୍ବର 1 ହନକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ। ନମ୍ବର 2 ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନେ ସୁଫସାଗର ପାରି ହେଲେ, ମଣ୍ଡଳୀର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନର ନିଦର୍ଶନ। ନମ୍ବର 3 ଯୋସେଫ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିଦର୍ଶନ ବା ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ। ଯୋସେଫଙ୍କର ବିବାହ ମେଷଶାବକଙ୍କ ବିବାହର ନିଦର୍ଶନ ବା ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ। ଯୋସେଫ ଆସ୍ନତ ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ବିଜାତୀୟ କନ୍ୟାକୁ। ଆଦି 40 ପର୍ବର 45 ପଦ। ଆସ୍ନତ ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏକଥା ସତ, କେତେବେଳେ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କେବେ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ମିଶର ଦେଶକୁ 7 ବର୍ଷ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋସେଫ ଆସ୍ନତକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ମିଶର ଦେଶର 7 ବର୍ଷ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶର ନିଦର୍ଶନ। ଆଗେ ଯୋସେଫଙ୍କର ବିବାହ, ତାପରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, 7 ବର୍ଷ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନିଆଯିବ ମେଷଶାବକ ବିବାହ, ତାପରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନେ କ୍ଲେଶକୁ ଆସିବେ, 7 ବର୍ଷ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ନମ୍ବର 4 मूसा मध्य जीशुख्रीष्ट निदर्शन थे. Moses is also a type of Jesus Christ. मूसाकर विवाह मेषशाबकों विवाहर छा स्वरूप थिला. मूसा केबे विवाह करथिले? मिस्र देश को दंड आसीबा पूर्वरु मूसाकर विवाह होइथिला. प्रथमे विवाह तापर मिस्र देश को दंड. तेणु मंडलीर ऊर्ध्वगमन आगे तापरे पृथ्वी को क्लेश आसीबो. पंचम विषय नोहक जहाजरे नोह एवं ताको परिवार 8 प्राणी जहाजरे सुरक्षित हेले. आज पृथ्वीर जनसंख्या केते?
ପ୍ରାୟ 800 କୋଟି। ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରକାଶ କରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଠିକ୍ 8 ପ୍ରକାର ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ ଦେଖାଯାଏ। କେଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଏକମତ। ଜଳପ୍ଳାବନରେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ 8 ପ୍ରାଣୀ ପିତରଙ୍କ ଭାଷାରେ 8 ପ୍ରାଣୀ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ସେ 8 ପ୍ରାଣୀରୁ ରକ୍ତ 8 ପ୍ରକାର ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ ଆଜି 800 କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ସେମାନେ ଜାହାଜରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ। ହେବା ପରେ 40 ଦିବାରାତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଜାହାଜରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ମଣ୍ଡଳୀ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ରେପ୍ଚରର ନିଦର୍ଶନ। ଆଉ 40 ଦିବାରାତ୍ର ବୃଷ୍ଟି କ୍ଲେଶର ନିଦର୍ଶନ। ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଲା ପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବ କ୍ଲେଶ। କେତେଟା ହେଲା? 5ଟା। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, ଲୋଟଙ୍କୁ ସୋଦମ ଗମୋରାରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ଗନ୍ଧକ ଓ ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଲୋଟ ସୋଦମରୁ ବାହାରିବା ମଣ୍ଡଳୀ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନର ନିଦର୍ଶନ, ଗନ୍ଧକ ଏବଂ ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି କ୍ଲେଶର ନିଦର୍ଶନ। ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନିଆଯିବ, ତାପରେ ପୃଥିବୀକୁ କ୍ଲେଶ ଆସିବ। ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ସପ୍ତମ ବିଷୟ, ନିଜେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା, ଲୋଟଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଟିବ। এই 7 ଗୋଟି କାରଣରୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଉଠିଗଲା ପରେ ପୃଥିବୀକୁ କ୍ଲେଶ ଆସିବ। এই 2 ସାକ୍ଷୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କେତେବେଳେ ହେବ? ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଉଠି ଚାଲି ଯାଇଥିବେ। ଆଉ এই 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷ୍ୟମର ହେବେ। ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଦେଖିବ, ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିବେ ପୃଥିବୀରେ। ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଟିଭି ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନ ରହୁ, ଆମେ ଉଠି ଯିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣି ରଖୁ, ଏ ଗପ ନୁହେଁ କି କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ନୁହେଁ କି ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥା ନୁହେଁ। ପାଉଲଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିଗୁଢ଼ କଥା କହୁଅଛି। ହାଲେଲୁ ହାଲେଲୁ ହାଲେଲୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ କହିବି, ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ କରି ସରିବି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ, ଯେତେ ପରେ ମୁଁ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିବି ଆଜି ରାତିରେ। ତେବେ ଏବେ ଯେଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଥିଲେ ପରମ ଗୀତ କଥା, ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ପୁସ୍ତକ ପରମ ଗୀତକୁ ଯିବା। 2 ଅଧ୍ୟାୟ, ପରମ ଗୀତ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ପାଖକୁ ଯିବା। 2 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରୁ 13 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ, ଛୋଟ ପାରାଗ୍ରାଫ, 8 ପଦରୁ 13 ପଦର କଥା ଆମେ ଦେଖିବା। ସୋଲୋମନଙ୍କ ଗୀତ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରମ ଗୀତ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 8ରୁ 13 ପଦ। ଏ ତମ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ରବ, ଦେଖ ସେ ପର୍ବତଗଣ ଉପରେ କୁଦି କୁଦି ଉପପର୍ବତଗଣ ଉପରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ମୋହର ପ୍ରିୟତମ ହରିଣ ଓ ତରୁଣ ମୁଗ ତୁଲ୍ୟ। ଦେଖ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଚୀର ପଛେ ଠିଆ ହେଉଅଛନ୍ତି। ସେ ଝରକାରେ ଅନାଉଅଛନ୍ତି। ସେ ଜାଲି ପରଦା ବାଟେ ଆପଣାକୁ ଦେଖାଉଅଛନ୍ତି। ମୋହର ପ୍ରିୟତମ କଥା କହିଲେ ଓ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟ, ମୋହର ସୁନ୍ଦରୀ, ଉଠ ବାହାରି ଆସ। କାରଣ ଦେଖ ଶୀତକାଳ ଗତ ହେଲା, ବୃଷ୍ଟି ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ଭୂମିରେ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି, ପକ୍ଷୀଗଣର ଗାୟନ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଘୁଘୁର ରବ ଶୁଣାଯାଉଅଛି। ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱ ଅପକ୍ୱ ଫଳମାନ ପକ୍ୱ କରୁଅଛି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ପୁଷ୍ପିତ ହୋଇ ସୁବାସ ଦେଉଅଛି। ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟ, ମୋହର ସୁନ୍ଦରୀ,
ଉଠ ବାହାରି ଆସ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଗୋଟିଏ ପରିଚ୍ଛଦରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ 2 ଥର ଲେଖା ଅଛି। 10 ପଦରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି 13 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି, ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟ, ମୋହର ସୁନ୍ଦରୀ, ଉଠ ବାହାରି ଆସ। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ 2 ଥର ଲେଖନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠିବ ଏବଂ ବାହାରିଯିବ। ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉଠେଇ ନେବେ, କ୍ଲେଶ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠେଇ ନେବେ। ଆମେ କ୍ଲେଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ନା ମଣ୍ଡଳୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା? ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ, ମୋର ସୁନ୍ଦରୀ, ଉଠ ବାହାରି ଆସ। ମଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଉଠିଯିବା ନିମନ୍ତେ 2ଟି ଯୋଗ୍ୟତା। ପ୍ରଥମ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ସୁନ୍ଦରୀ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ, ମୋର ସୁନ୍ଦରୀ। এই 2ଟି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲେ ଉଠିଯିବାର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ରହିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ କଥାରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଥିଓରି, ପ୍ରେମକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ କଥାରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ, ମୋର ସୁନ୍ଦରୀ, ଉଠ ବାହାରି ଆସ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଗୁଣ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ନହେଲେ ସେ ଉଠି କଦାପି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 11 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦର କଥା। ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ, ଅତି ତୃଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି 17 ପଦରେ, କେହି ବେଥଲେମ୍ ନଗର ଦ୍ୱାର ନିକଟସ୍ଥ କୂପ ଜଳ ପାନ କରିବାକୁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତା କି? এই କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୃଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଘଟଣା ଏଇଭଳି ହେଲା, 3 ଜଣ ବୀର ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରି ପଲେଷ୍ଟିୟ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଯାଇ ବେଥଲେମ୍ ନଗରର ଜଳ ପାନ କରି ଜଳ ବାହାରକୁ ଆଣି ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଲେ, ପାନ କର। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଦାଉଦ ତାହା ପାନ ନ କରି ଭୂମିରେ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲେ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା! ସେ ନିଜେ କହିଲେ, କେହି ବେଥଲେମ୍ ନଗର ଦ୍ୱାର କୂପ ଜଳ କି ପାନ କରିବାକୁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତା କି? 3 ଜଣ ବୀର ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରି ପଲେଷ୍ଟିୟ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଯାଇ କୂପ ଜଳ ବାହାରକୁ ଆଣି ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଦାଉଦ ତାହା ପାନ ନ କରି ଢାଳି ଦେଲେ, ଭୂଇଁରେ ଢାଳି ଦେଲେ। କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି? 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 ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ରହସ୍ୟାବୃତ। ସେ ତୃଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ସେ ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। 3 ଜଣ ବୀର ସେମାନେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଆଣିଲେ, ଜଳ ଆଣି ଦେଲେ, ତଥାପି ସେ ପାନ ନ କରି ଢାଳି ଦେଲେ। କାହିଁକି? ରହସ୍ୟାବୃତ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ରହସ୍ୟାବୃତ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଖାଲି ଉପରି ପଢ଼ିବା, ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ
ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କାରଣ ପାଉଲ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଅକ୍ଷରର ସେବକ ନୁହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବକ। ଘଟଣା ଏଇଭଳି ଥିଲା। ଏ ଦାଉଦ, ତୁମେ ତାହା କଦାପି ପାନ କରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଉଛନ୍ତି, ଦାଉଦ ତୁମେ ତାହା କଦାପି ପାନ କରିବ ନାହିଁ। ତୃଷିତ ବୋଲି ପାନ କରିବ ନାହିଁ। ତାହା ସାଧାରଣ ଜଳ ବୋଲି ଭାବୁନାଅ। ତାହା ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ, ପ୍ରାଣପଣ କରି ଆଣିଥିବା ରକ୍ତ। ଆମମାନେ ଜାଣି ରଖୁ ଦାଉଦ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିଦର୍ଶନ, ସେଇ 3 ଜଣ ବୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ନିଦର୍ଶନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପାନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାନ କରିବେ ନାହିଁ। ରଙ୍ଗ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଚାଲିଯିବ, ଭୁଲ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ପାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅସମ୍ଭବ। ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତୃଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ଢାଳି ଦେଲେ। ତୃଷା ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ପାନ କରିବେ ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିବେ? ସେ ଯଦ୍ୟପି ତୃଷିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଚାଳନା ଦେଲେ, ଦାଉଦ ତୁମେ ତାହା କଦାପି ପାନ କରିବ ନାହିଁ। ତାହା ସାଧାରଣ ଜଳ ବୋଲି ଭାବୁନ, ତାହା ସେମାନେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଆଣିଥିବା ରକ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାହା ପାନ ନ କରି ଢାଳି ଦେଲେ। ଏବେ ସେଇ 3 ଜଣ ବୀରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ଆମେ ମଲେ ମରିବୁ ପଛକେ, ଦାଉଦଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପାଣି ଆଣିଦେବୁ। ପଲେଷ୍ଟିୟ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଯାଇ ବେଥଲିମ୍ କୂପ ଜଳ ଦାଉଦକୁ ଆଣିଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି। ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ କଥାରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଏ କଥା ଆମେ ଭୁଲି ନ ଯାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନରେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବାକୁ ହେଲେ, ଅଂଶୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଗୁଣ ଥିବାକୁ ହେବ। ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟ, ମୋହର ସୁନ୍ଦରୀ, ଉଠ ବାହାରି ଆସ। ପାଉଲ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି ରୋମିଓ 8:35 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ? କି କ୍ଲେଶ, କି ସଙ୍କଟ, କି ତାଡ଼ନା, କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କି ଉଲଙ୍ଗତା, କି ବିପଦ, କି ଖड्ग। କେତେଟା ବିଷୟ ପାଉଲ ସେଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ? କି କ୍ଲେଶ, କି ସଙ୍କଟ, କି ତାଡ଼ନା, କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କି ଉଲଙ୍ଗତା, କି ବିପଦ, କି ଖड्ग। କେତେଟା? 7ଟା ବିଷୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶେଷ ବିଷୟ ହେଉଛି ଖड्ग। ପାଉଲ ସାକ୍ଷମ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖड्गବିଦ୍ଧ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଖड्ग ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ହଟି ଯାଇନଥିଲେ। ସେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ତା ଉତ୍ସାହ ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ? କି କ୍ଲେଶ, କି ସଙ୍କଟ, କି ତାଡ଼ନା, କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କି ଉଲଙ୍ଗତା, କି ବିପଦ, କି ଖड्ग। ତାଙ୍କୁ ଖड्गରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ରହିବ, ତାହା କଥାରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରୀ, ସୁନ୍ଦରୀ। ଆତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ରହିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା 34-29 ନିକଟକୁ ନେଇଯିବି। ସିନାହ ପର୍ବତରେ ମୋଶା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରୁଥିଲେ।
ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଖର ଚର୍ମ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାହିଁକି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଲେଖନ୍ତି 34 ପଦ 29 ପଦରେ, ଆଳାପ କରିବା ହେତୁରୁ। ତା କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରିବା ହେତୁରୁ। ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଳାପ କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମ ସ୍ୱର ସେ ଶୁଣିବେ, ତାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଆମେ ଶୁଣିବା ଓ ଶୁଣେଇବା, ଆଳାପ କରିବା। ଆଳାପ କରିବା ହେତୁରୁ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଥିଲା। ଆପଣ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୀତ ସଂହିତା 90 ମୋଶାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୋଶାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା 90। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅର୍ଥାତ୍ 90 ଗୀତ ସଂହିତାର ଶେଷରେ 17 ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁ। ମୋ ଉପରେ କେବଳ ନୁହେଁ, ମୋର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁ, ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁ। ପାଳକ ଯଦି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଭାବିବା ଉଚିତ ତାଙ୍କର ପଲ ସମସ୍ତେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ। ମୋଶା ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ପାଆନ୍ତୁ, ଏହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ଗୀତରେ ସେଇ କଥା ଲେଖନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁ। ତେବେ ମନେ ରଖୁ ଦୁଇଟି ଯୋଗ୍ୟତା। ମଣ୍ଡଳୀ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ରେପ୍ଚର ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା, ଉଠିଯିବାକୁ ହେଲେ ଦୁଇଟି ଯୋଗ୍ୟତା, ପ୍ରିୟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରୀ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଗୀତ ସଂହିତା 45 ଅଧ୍ୟାୟ କୋରହ ସନ୍ତାନ ଗଣର ରଚିତ ଗୀତ। 10 ଏବଂ 11 ପଦକୁ ଯିବା। ସେଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ଆଗୋ କନ୍ୟା ଶୁଣ, ବିବେଚନା କର, ଆପଣାର କର୍ଣ୍ଣ ଡେର, ତୁମ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଓ ପିତୃଗୃହକୁ ପାଶୋର। ତହିଁରେ ରାଜା ତୁମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାଞ୍ଛା କରିବେ, କାରଣ ସେ ତୁମର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କର। ରାଜା ତୁମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାଞ୍ଛା କରିବେ। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ପିତୃଗୃହକୁ ପାଶୋର। ଏ ତ ଆକ୍ଷରିକ କଥା। ରିବିକାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ଘଟିଥିଲା। ସେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ପିତୃଗୃହକୁ ପାଶୋରି ଇସାକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଇଥିଲେ। ଏହାର ଆତ୍ମିକ କଥା ଅଛି। ଜଣେ ମହାନ ବାଇବଲ ବିଶାରଦ, ତାଙ୍କ ନାମ ୱିଲିୟମ ବ୍ରାନହାମ। ତାଙ୍କର 1200ଟା ପୁସ୍ତକ ବାହାରିଛି। 12ଟା ନୁହେଁ କି, 1200 ପୁସ୍ତକ ବାହାରିଛି। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାହା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ଐକାବୋତ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ଐକାବୋତ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 4 ପର୍ବର 21 ପଦରେ ଐକାବୋତ। ଐକାବୋତର ଅର୍ଥ ହୀନ ଗୌରବ। କ'ଣ? ହୀନ ଗୌରବ। ଏ ଜଗତର ଭୋଗବିଳାସ, ହୀନ ଗୌରବ, ଜାଗତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ହୀନ ଗୌରବ। ଜଣେ ପାଳକଙ୍କ ପାଖରେ 20ଟା ସୁଟ୍ ଥିବ, 50ଟା ଡ୍ରେସ୍ ଥିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ବାଇବଲ ନଥିବ, ଗୋଟେ ବାଇବଲ ଡିକ୍ସନାରୀ ନଥିବ, ଗୋଟେ ବାଇବଲ କମେଣ୍ଟ୍ରି ନଥିବ। ଏଇଟା ହୀନ ଗୌରବ।
ଦୁଇଟା ସୁଟ୍ ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅକେଜନରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। 20ଟା ସୁଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, 50ଟା ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ୱିଲିୟମ ବ୍ରାନହାମ ତାକୁ ହୀନ ଗୌରବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେଟା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଟା ହୀନ ଗୌରବ। ଆଗ କନ୍ୟା ଶୁଣ, ବିବେଚନା କର ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣଡେର। ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ପିତୃଗୃହକୁ ପାଶର। ରାଜା ତୁମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାଞ୍ଛା କରିବେ, କାରଣ ସେ ତୁମର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଆତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ରହିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ନଥିଲେ କଦାପି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନାବଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଜାଗତିକ ମନା ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀରେ ରହିଯିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ପ୍ରକାଶିତ 11 ଅଧ୍ୟାୟର ଘଟଣା କ୍ଲେଶର ସମୟରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇଯିବେ। 2 ସାକ୍ଷୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିବେ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ମଣ୍ଡଳୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ହୋଇ ସାରିଥିବ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ମନେ ରଖୁ, ଆମମାନେ କ୍ଲେଶ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ଥାଉ। ଉଠିଯିବା ନିମନ୍ତେ 2ଟି ଯୋଗ୍ୟତା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଏଇ କଥା ଲେଖାଯାଏ, ମଣ୍ଡଳୀଗଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ମଣ୍ଡଳୀଗଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। କର୍ଣ୍ଣ କାହାର ନାହିଁ? ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଚକ୍ଷୁଶ୍ରବା, ସର୍ପ। ସର୍ପ ଯାହାର ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେ କର୍ଣ୍ଣହୀନ ସଦୃଶ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 2ଟା କାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, 2ଟା ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଭାବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ଆମର 2ଟା କାନ ଅଛି, ଭଲ ହିଁ ଶୁଣିବା, ଆଉ ଶୁଣି ହୃଦୟରେ ରଖିବା, ପାଳନ କରିବା, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ସମସ୍ତେ କହିବା ଆମେନ୍। ପାଷ୍ଟର ବାବୁ।